اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. مسالک سے بالاتر ہو کر اتحاد پیدا کریں. صفا بیت المال کے 2 روزہ سالانہ اجلاس سے مولانا سید سلمان حسینی ندوی کا خطاب. بھٹکل کی عیدگاہ کا تعمیر نو کام پائے تکمیل کو پہنچنے کے قریب. جماعت المسلمین کے ذمہ داران نے کیا معائنہ. تنگنونی سمندر میں 2 ماہی گیر کشتیاں تلاطم خیز موجوں کے حوالے. 4 افراد بچا لیے گئے، لاکھوں کا نقصان. کالج میں طلبہ کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش. برقعے کے خلاف بھگوا رومال پہن کر احتجاجی مظاہرہ. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی سوشل میڈیا ڈیسک کا باضابطہ طور پر افتتاح. کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں. مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں. جلدی کیجیے، محدود اسٹاک ہے. رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. حیدرآباد. امت کے اندر اتحاد پیدا کرنا اور تمام مسالک و مذاہب سے بالاتر ہو کر نہ صرف اتحاد پیدا کرنا بلکہ آپسی تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے انسانیت کی بنیاد پر خدمت خلق کے فریضے کو انجام دینا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. ان خیالات کا اظہار صفا بیت المال کے سالانہ جلسہ عام سے خطیب العصر حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کیا. مولانا نے عوام الناس کی کثیر تعداد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان اپنی زندگیوں میں قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو اختیار کریں، برائیوں اور اسراف سے بچیں. امت آج مال و دولت کے نشے میں چور، شادی شدہ میں اپنے اور اپنی خواہشات میں فضول خرچیوں میں مصروف ہے. اگر 2-3 بڑی شادیوں کے صرفے کو یکجا کر لیا جائے تو اسکول و کالجز قائم کیے جا سکتے ہیں، بڑے بڑے دواخانے چلائے جا سکتے ہیں جس میں غریب بیماروں کی رعایت کے ساتھ علاج و معالجہ کیا جا سکتا ہے. لیکن افسوس ہے کہ آج امت کے اندر سے انسانیت کا درد ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ایک مظلوم انصاف کا متقاضی وکیل کے پاس پہنچتا ہے اور اسی طرح ایک بیمار شدید بیماری میں دواخانہ پہنچتا ہے تو پہلے اس کی حاجت براری کے بجائے پہلے ہی فیس طلب کی جاتی ہے. یہ کہاں کی انسانیت؟ حالانکہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ پہلے مظلوم کو حق دیا جائے اور شدید بیماری میں مبتلا مریض کا علاج کیا جائے، جو جذبہ اکثر ختم ہو چکا ہے. مولانا نے کہا رفاہی اقدامات میں اسکولوں، یونیورسٹی اور دیگر اداروں میں تعلیم پانے والے طلباء اور محروم طبقات پر اپنے مال کو خرچ کیا جائے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی میں تبدیلی لانے، برائیوں سے اپنے آپ کو اور معاشرے کو بچانے کی مختلف طرح کی تدابیر و صورتیں اختیار کریں. قرآن و سنت پر عمل کرنے، خدمت خلق کے جذبے کو فرمان چڑھانے اور اس میں استطاعت کے مطابق حصہ لینے اور انسانیت کے علمبردار بننے کی اپیل کی اور صفا بیت المال کی خدمات کو سراہا اور ذمہ داران کو مبارکبادی پیش کی. اس کے علاوہ مرکزی صدر مولانا غیاث احمد رشادی نے عوام الناس سے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی تلقین کی اور اتحاد ملت کے ساتھ اس ملک میں رہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس طاقت کو توڑ سکے، اور اس ملک میں مسلمان جب خدمت خلق کا فریضہ انجام دیں گے اسلام کی صحیح تصویر اغیار کے سامنے جائے گی. مولانا نے خاص طور پر ہندوستان بھر سے آئے ہوئے شاخوں کے ذمہ داران و اراکین کو یہ تلقین کی کہ اپنے اپنے علاقوں میں اتحاد کے ساتھ ساتھ جذبہ خدمت کو فروغ دینے کی ترغیب دیں. آخر میں عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب مفتاحی صدر جلسے نے صدارت خطاب کیا، جس میں مولانا نے کارکنان صفا بیت المال اور خدمت خلق سے وابستہ افراد کے لیے فرمایا کہ اخلاص، اتحاد، استقامت، ایثار، ان 4 چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو. اس کے علاوہ مہمان خصوصی مفتی عبدالمغنی مظاہری صاحب صدر سٹی جمعیت علماء گریٹر حیدرآباد، حافظ پیر شبیر احمد صدر جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا پردیش، حامد محمد خان امیر جماعت اسلامی حلقہ تلنگانہ آندھرا پردیش و اڑیسہ، مفتی غیاث الدین رحمانی قاسمی صدر جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا پردیش، حافظ خواجہ نذیر الدین سبیلی ناظم جامعہ عائشہ نسواں حیدرآباد نے اپنے اپنے تاثرات پیش کرتے ہوئے خدمت و خلق و اتحادی ملت کا پیغام دیا.
इस मौके पर शाखों के ज़िम्मेदारान और तमाम मेहमान खुसूसी को तहफ़ दिए गए। निज़ मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही साहब की खिदमत में मोमेंटो पेश किए गए। क़ारी अब्दुल्ला कलीमी साहब की क़िरात कलाम पाक से जलसे का आगाज़ हुआ। मारूफ नात गो शायर मौलाना नईम अख्तर राही साहब ने हदीए नात पेश किया। मौलाना मोहम्मद फसीहुद्दीन नदवी साहब जनरल सेक्रेटरी सफ़ा बैतुल माल ने खुतबे इस्तक़बाल पेश किया और मौलाना मोहम्मद मुसद्दिक़ अल-क़ासिमी साहब सेक्रेटरी सफ़ा बैतुल माल ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दी और आखिर में मरकज़ी सदर ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। सदर जलसे की दुआ पर इजलास ख़त्म हुआ। भटकल शहर के बंदर रोड पर वाक़ई ईदगाह का असर-ए-नौ तामीरी काम जारी है और कुछ ही दिनों में वो इख्तिताम को पहुँचेगा। फ़िक्र ख़बर को तफसीलात फराहम करते हुए ईदगाह कमेटी के ज़िम्मेदार मौलाना अब्दुल अलीम क़ासिमी ने बताया कि गुज़श्ता कई सालों से बात ज़ेर बहस थी कि ईदगाह के फ़र्श पर घास फूस उगा जाने की वजह से मुसल्लियों को परेशानी होती है और इससे बचने के लिए एक पुख्ता फ़र्श बनाया जाए जिससे मुसल्ली सुकून के साथ दो गाना अदा कर सके। इसके साथ साथ चार दीवारी को मस्जिद ऊपर की जानिब तामीर किए जाने की बात पर गौर व ख़ौस किया गया, जिसके बाद अल्लाह पर भरोसा करते हुए इस काम का आगाज़ किया गया। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जनाब मोहतरम जान अब्दुर्रहमान साहब की कोशिशों का बड़ा दखल है, जिनकी दिन रात की फ़िक्र और मेहनत रंग लाई और एक काम पाए तकमील को पहुँचे जा रहा है। भटकल माहीगीर कश्तियाँ बंदरगाह पर आने के दौरान दो कश्तियाँ लहरों की थपेड़ों की जद में आकर डूब जाने का वाक़या शहर की तंगीनुंडी बंदरगाह पर पीर की शाम मंजर-ए-आम पर आया है। फ़िक्र ख़बर के मुताबिक दोनों कश्तियों के मालिकान का ताल्लुक शिराली के अडवे कोडी नामी इलाके से है। कश्तियों पर सवार 4 अफराद को बहिफाज़त साहिल पर पहुँचाया गया, जिनकी शनाख्त यशवंत, कश्ती मालिक, कृष्णा, मंजप्पा और मादेवा के हिस्से से कली गई है, लेकिन बड़ी कोशिशों के बावजूद कश्तियों को साहिल पर लाने में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। नुकसान की मालियत का अंदाज़ा 12 लाख रुपये लगाया गया है। 4 अफराद को बहिफाज़त साहिल पर पहुँचाने में कामयाब रहे मोहम्मद कासिम इस्पू ने फ़िक्र ख़बर को बताया कि कई दिनों से तूफ़ानी हवाओं की वजह से मछली शिकार करने में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। शिमोगा कर्नाटक के शिमोगा के एक कॉलेज में तलबा के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश देखने को मिली है। कहा जा रहा है कि चंद तंजीमों की इमाम पर अचानक बुरक़े के खिलाफ कॉलेज में एहतिजाजी मुजाहिरा हुआ। जवाब में बुरक़ा पहनकर आने वाली मुस्लिम लड़कियों ने भी अपना एहतिजाज दर्ज कराया। इधर हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को मुदाखलत करना पड़ी। दोनों फ़रीक़ैन की मीटिंग बुलाई गई। बिलाखिर क्यूएमपी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि मसले को हल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि कॉलेज के तलबा के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है, लिहाजा तलबा अपनी पसंद के मलबूसात पहनकर कॉलेज आ सकते हैं। गवर्नमेंट सह्याद्री कॉलेज शिमोगा का 75 साल पुराना कॉलेज है। यहाँ दीगर तबकात के साथ मुस्लिम लड़के और लड़कियाँ भी बड़ी तादाद में ज़ेर तालीम हैं। हिंदू मुस्लिम भेदभाव यहाँ कभी नज़र नहीं आया। मुस्लिम लड़कियाँ अरसे दराज से बुरक़े के साथ यहाँ तालीम हासिल कर रही हैं। लखनऊ के दारुल उलूम नदवतुल उलमा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना राबिया हसनी नदवी ने सोशल मीडिया डेस्क का इफ्तिताह किया है। उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी के बाद हिंदुस्तान की दीगर ज़बानों में भी पैगामात की तरसील का मंसूबा बनाया गया। फ़िरक़ा परस्त अनासर की इस्लाम मुखालिफ साजिशों को रोकने और गलत फहमियों को दूर करने के लिए सोशल मीडिया डेस्क कायम किया गया है। सोशल मीडिया डेस्क की इफ्तिताही तकरीब में उलमा की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल से समाज की बुराइयों को भी दूर किया जा सकता है और लोगों तक सही पैगामात भी पहुँचाए जा सकते हैं। इस अहम पेशरफ्त को नतीजा खेज़ बनाने, कामयाब और मुस्तहकम करने के लिए नौजवान आलिमों पर मुश्तमिल एक टीम तैयार की गई है। उम्मीद की जा रही है कि उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी के बाद दीगर ज़बानों में भी ये डेस्क इस्लामी शरीयत के पैगामात की तरसील को भी यकीनी बनाएगी। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी खलीजी मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की नशर व इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई।